ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ವಾಚ್ಮನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿ ಪಟ್ಟಣத்தின் ಜಾಮಕಾರர்கள் ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೋಡುವ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ವ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ BJP ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಕೆಲವು ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೇ ಇದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, BJP ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು. BJP ಅವರೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳೋದು, ಹಿಂಗೆ ಒಂಥರ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಮಾಧಾನವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬಾರದು, ನೀವೆಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಜಗಳ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. TV9 ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳೋದು ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು. ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದೇ ತುಂಬ ಜನ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಇವರು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ವ ಅಂತ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. 1 ತಿಮೋಥೆಯು 2:2 தமிழில் ஃபஸ்ட்டு ஓதுத்தேன். நாம் எல்லா பக்தியோடும் நல்லொழுக்கத்தோடும் கலகமில்லாமல் அமைதலுள்ள ஜீவனம் பண்ணும்படிக்கு ராஜாக்களுக்காகவும் அதிகாரமுள்ள யாவருக்காகவும் அப்படியே செய்ய வேண்டும். அப்படியே என்ன செய்ய வேண்டும்? வேண்டுதல்களையும் ಸ್ತೋತ್ರங்களையும் பண்ண வேண்டும். ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇನೆ. ನಮಗೆ ಸುಖ ಸಮಾಧಾನಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಗೌರವದಿಂದಲೂ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಅರಸುಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವೊಂದು ಸುಖ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಸುಖ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಭಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಾವು ಗೌರವದಿಂದ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ನೀವೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬಾರದು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂಥರ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಗೌರವ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ಥರನೇ ನಮಗೂ ಹಂಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವೊಂದು ಸುಖ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರಬೇಕು, ಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಗೌರವವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅರಸುಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಾಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈ ವಚನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಾವೊಂದು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರಬೇಕು. ಸಮಾಧಾನ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾವು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒಳಗೆ ಭಕ್ತಿಯೋಡು ಇವರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಭೇದ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೇಳ್ಬೋದಾ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಹೆಡ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ದೇವರ ಅವತಾರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಾನು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅವರು ದೇವರ ಅವತಾರ ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅವತಾರ ಅವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಅವತಾರದರೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದರು. ಅದೇ ಥರ ಅದೇ ಅವತಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ದೇವರ ಇನ್ನೊಂದು ಅವತಾರವಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂಥರ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ನಾವು ಕರ್ತರಿಗಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ನಾವು ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರನೂ ಇದೆ,
ಸಿಟ್ಯುಯೇಷನ್ಗಳು ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಈ ವಚನವನ್ನು ದೇವರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಯುಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ, ಈ ವಚನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಅಪ್ಪ ಯೇಸುವೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ, ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದೇವರೇ. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಸಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ. ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಸಪ, BJP ಅವರು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರೇ. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ. ಅಪ್ಪ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಸಪ. ಅಪ್ಪ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ. ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ, ಸುಖ ಸಮಾಧಾನ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ. ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ. ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ, ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ದೇವರೇ. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ. ಅಪ್ಪ ಯೇಸುವೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏಸಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ. ಅಪ್ಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿಮಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಏಸಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಏಸಪ್ಪ, ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಪ್ಪ ಜೀವನ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಚೊಳ್ಳಿ ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ, ಎದುರಾಗಿ ಏನೇನೋ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಯೇಸುವೆ. ಸತ್ತರು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ. ಇದೆಲ್ಲ ಇವು ಎಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ, ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ದೇವರೇ ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ. ಗೌರವದಿಂದ ಜೀವಿಸಬೇಕು ದೇವರೇ ನಾವು ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೇನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ದೇವರ ಅರಸುಗಳಿಗಾಗಿ ಅಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಯಿಂದ ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ. ಈ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದೇವರೇ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ. ಅವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ನೀವು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಏಸಪ್ಪ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಈ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯೇಸುವೆ. ಅಪ್ಪ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ, ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುಷ್ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡದಂತೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ. அவர் ஒவ்வொருவரனு முட்டபேக்கு தேவரே சிவே ஸ்தோத்திர சப்பா. ராஜாக்களுடைய இருதயங்கள் அப்பா உம்முடைய சமூகத்திலே நீர்க்கால்களைப் போல இருக்கிறது, அவைகளை உம்முடைய சித்தத்தின்படி திருப்புவேன் என்று நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்களே சப்பா. அப்பா இசப்பா ஸ்தோத்திர, அவருடைய இருதயம் சப்பா நிமிகு நேராக சப்பா ஸ்தோத்திர சப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திர சப்பா ஸ்தோத்திர, உமக்கு நேராக சப்பா ஸ்தோத்திரம். அவங்களுடைய இருதயங்கள் திருப்பப்படட்டே சப்பா ஸ்தோத்திர சப்பா. ஞானமுள்ள ஆவியை கொடுங்க சப்பா ஸ்தோத்திர சப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திர சப்பா. அப்பா, அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அதிகாரத்தை குறித்து என் தேவனீர் கணக்கு கேட்கிறவராக இருக்கீங்க இயேசுவே ஸ்தோத்திர சப்பா. அப்பா, ஜனங்களுக்கு நன்மை செய்யும்படிக்காய், இந்த தேசத்தை நல்ல முறையில் ஆளுகை செய்யும்படிக்காய் அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திர சப்பா. நீர் அவர்களை அதிகாரத்தில் நீங்கள் வைத்திருக்கீங்க சப்பா ஸ்தோத்திர சப்பா. அவர்கள் ஜனங்களுக்கு நன்மைகளை செய்யும்படிக்கு அப்பா நீர் இயேசுவே கிருபை செய்ய வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிற சப்பா ஸ்தோத்திர சப்பா ஸ்தோத்திர சப்பா. அப்பா, உண்மை விட்டு வழி விலக பண்ணுகிற எல்லா பொல்லாத கிரியைகள் ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. சத்துருவர் ஏசப்பா அவர்களுக்கு விரோதமாக எழும்பி அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திர ஏசப்பா இப்படியா காரியங்களை செய்து கொண்டு வருகிறான் ஏசப்பா. அப்பா, அவனுடைய எண்ணங்கள் யோசனைகள் எல்லாம் வாய்க்காமலே போக பண்ணுங்க இயேசுவே ஸ்தோத்திர சப்பா ஸ்தோத்திர சப்பா. தேசத்தில் சமாதானத்தை கட்டளையிட, கர்நாடகா ராஜ்யத்தில் சப்பா அப்பா சமாதானத்தை கட்டளையிடுங்க, சமாதானத்தை கட்டளையிடுங்க சப்பா ஸ்தோத்திர சப்பா. மக்களுக்கு என்னென்ன நன்மைகளை செய்ய வேண்டும் அந்த நன்மைகளை செய்யும்படிக்கு அப்பா அவர்களுக்கு நல்ல இருதயத்தை நீர் கொடுக்கும்படிக்காய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சப்பா ஸ்தோத்திர சப்பா. அப்பா, நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சப்பா, நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஜெபத்தை கேட்கிறவரே இயேசுவே ஸ்தோத்திரம். ஜெபத்தை கேட்டு சப்பா எங்களுக்கு அப்பா அதிகாரிகள் சமாதானமாக இந்த அப்பா கர்நாடகா ராஜ்யத்தை ஆளுகிறதற்கு அவர்களுக்கு கிருபை கொடுங்க சப்பா, கிருபை கொடுங்க சப்பா, கிருபை கொடுங்க சப்பா ஸ்தோத்திர சப்பா. இங்கே சப்பா ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஞானம் அறிவு புத்தியை கொடுங்க சப்பா ஸ்தோத்திர சப்பா. அவங்களுக்கு நல்ல சுகபலன் ஆரோக்கியத்தை கொடுங்க சப்பா ஸ்தோத்திரம். அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். உம்மால் கூடாத காரியம் ஒன்றில்லை சப்பா ஸ்தோத்திர சப்பா. அவங்களுடைய இருதயத்தை நன்மைக்கு நேராய் திருப்புங்க, உண்மைக்கு நேராய் திருப்புங்க அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திர. நீதி நியாயத்துக்கு நேராக அவங்களுடைய இருதயம் திரும்பப்படட்டே சப்பா ஸ்தோத்திர சப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திர சப்பா ஸ்தோத்திர சப்பா.
மனுஷனுடைய இருதயம் பொல்லாதது திருக்குள்ளதுமா இருக்குதுன்னு சொல்லி உடைய வேத வசனம் சொல்கிறது ஏசப்பா. ஆனால் என் தகப்பன் ஏசப்பா சோத்திரம் சோத்திர ஏசப்பா சோத்திர ஏசப்பா நீர் தொடும்படிக்காய் காத்து கொள்ளும்படிக்காய் அப்பா சோத்திரம் உமக்கு நேராய் அவர்களுடைய இருதயம் திரும்பும்படிக்காய் நீதி நியாயத்துக்கு நேராய் நன்மை செய்கிற இருதயம் அவர்களுக்கு உண்டாகும்படிக்காய் ஜெபிக்கிற ஏசப்பா சோத்திரம். கல்லான இருதயங்கள் எல்லாம் எடுத்து போட்டு என் தேவனீர் அவர்களை ஆளுகை செய்ய வேண்டும் என்று இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிற நல்ல பிதாவே, ஆமென். அடுத்து இன்னொரு காரியத்துக்காக ஜெபிக்கலாம். எக்ஸாம் எழுதுகிற பிள்ளைங்களுக்காக ஜெபிக்கலாம். பெங்களூரில் பார்த்திங்கன்னா சடனாக ரொம்ப பிசில், ரொம்ப வெயிலாக, நிறைய ரொம்ப வெயில், வெளியில் போயிட்டு வீட்டில் வந்தாலும் எரியுது அப்படியே பயங்கரமான வெயில். அதனால் சிறு பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு விதமான வைரல் ஃபீவரு, அப்புறம் சிக்கன் பாக்ஸு இதெல்லாம் வந்துட்டுருக்குது. தேவன் இந்த எக்ஸாம் நாட்களில் இந்த பிள்ளைங்களெல்லாம் பாதுகாக்கணும். அவங்களுக்கு எந்த சுகவீனமும் பலவீனமும் வரக்கூடாது. நல்ல நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை ஆண்டவர் கொடுக்கணும். பிள்ளைகள் நல்லபடியாக எக்ஸாம் எழுதணும். அதுக்காக நம்ம ஜெபிக்கலாம். ஒரு எக்ஸாம்னாலே எல்லாங்களுக்குமே ஒரு டென்ஷன். எப்படி நல்லா படிச்சிருந்தா எப்படி எழுதுறது, என்னால் எழுத முடியுமா அப்படின்னு டென்ஷன். படிக்காதவங்களுக்கு படிக்கலையே எப்படி எழுதுறதுன்னு டென்ஷன். அதனால் பிள்ளைங்களுக்காண்டி ஜெபிக்கலாம். பிள்ளைங்க நல்லபடியாக எக்ஸாம் எழுதணும். சில ஸ்கூலில் வந்துட்டு எக்ஸாம் எழுதணும்னு வீட்டுக்கு அனுப்பிடுவாங்க. வெயில், அந்த பிள்ளைகள் வெயில்களில் நடந்து வரணும், அதுவே ஒரு கஷ்டம். இப்போ வேனில் வர பிள்ளைங்களுக்குலாம் பரவாயில்ல, நடந்து வர்றது, சைக்கிளில் வர்ற பிள்ளைங்களுக்குலாம் கொஞ்சம் இந்த வெயில்களை வர்றதே கொஞ்சம் கஷ்டம். அதனால் இதுக்கெல்லாம் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு நல்ல சுகபலன் ஆரோக்கியம் கிடைக்கணும். பிள்ளைகள் நல்லபடியாக எக்ஸாம் எழுதணும், எந்த தடையும் வரக்கூடாது, நல்ல ஆரோக்கியம் கொடுக்கணும். ஹாஸ்பிட்டலுக்கெல்லாம் போனால் சின்ன சின்ன பிள்ளைங்க எல்லாம் வந்துட்டு கையில் இன்ஜெக்ஷனை வச்சுட்டு இருக்கிறத பார்த்தா நமக்கே கஷ்டமாக இருக்குது. அதெல்லாம் மாறணும். தேவன் நல்ல சுகத்தை கொடுக்கணும். ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறாரு, நான் உன் வீட்டிற்கு வந்து உன்னை ஆசீர்வதித்திடுவேன் சொல்லியிருக்கிறாரு. கண்டிப்பாக ஏசப்பா நம்ம வீட்டில் தான் இருப்பாங்க. நம்மளும் சில நேரம் அதை உணராமல் இருப்போம். அவர் நம்ம வீட்டுக்கு எப்போ நான் வந்து உன் வீட்டுக்கு நான் வரேன்னு சொன்னாரோ அப்போவுமே அவர் வந்துட்டார். அவர் நம்ம வீட்டில் இருப்பார். நம்ம வீட்டில் நடக்கிறதெல்லாம் அவர் இவங்க என்னென்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி பார்த்து கவனிச்சிட்டே இருப்பார். இந்த சுச்சுவேஷனில் என்ன பண்ணுறாங்க, இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, நம்மளை தேடுறாங்களா, நம்மளை கூப்பிடுறாங்களான்னு சொல்லி வந்து தூங்கிட்டு இருக்கிற போட்டில் ஆண்டவர் வந்து சீஷர்களோட போட்டில் போயிட்டு இருக்கும்போது ஆண்டவர் வந்து கீழ்த்தட்டில் போய் தூங்கிட்டு இருந்தாருன்னு சொல்லி வசனம் சொல்லுது. ஆனால் இன்னொரு இடத்துல வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னா, அவர் தூங்குவதும் இல்லை உறங்குவதும் இல்லை. அவர் தூங்க மாட்டார். அவர் முழிச்சிருந்து இப்போ அலை அடிக்குது, கடல் கொந்தளிக்குது, காற்று பயங்கரமாக அடிக்குது, இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்ட்டு கவனிச்சுட்டு இருந்துப்பார். அதேமாதிரி நம்ம வீட்டில் கூட அவர் இருக்கிறாரு. ஆனால் இந்த சூழ்நிலையில் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டே இருப்பார், வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருப்பார். நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்ம ஜெபிக்கிறோமா, பதறோமா, கோவப்படுறோமா, எரிச்சல் படுறோமான்னு கவனிச்சுட்டு தான் இருப்பார். ஆனால் நம்ம பயப்படாதீங்க, கர்த்தர் நம்ம கூட இருக்கிறாரு. என்ன வந்தாலும் ஆண்டவர் ஜெயிப்பார். அவருடைய நாமம் ஜெயிக்கும். அதை நம்ம மனசில் வச்சுக்கணும். என்ன வந்தாலும் ஆண்டவருடைய நாமம் உயரும். சத்துரு வெட்கப்படுவான். நம்ம இருதயத்தில் எப்போவுமே நம்ம வச்சிட்டோம்னா நம்ம ஜெயிப்போம். இந்த பிள்ளைங்களுக்காண்டி ஜெபிக்கலாம். நிறைய குழந்தைங்களுக்கு சிக்கன் பாக்ஸ் வந்திருக்கு. நிறைய பிள்ளைங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு விதமான வைரல் ஃபீவர், இதில் இருந்தெல்லாம் தேவன் விடுதலை கொடுக்கணும். வெயில் சடனாக கிளைமேட்டு மாறுறதுனால பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் உடம்பு சரியில்லாமல் அப்படியெல்லாம் வந்திருக்கு. தேவன் இதில் இருந்தெல்லாம் விடுதலை கொடுத்து பிள்ளைங்களுக்கு நல்ல சுகத்தை கொடுத்து நல்லபடியாக எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு தேவன் கிருபை கொடுக்கணும். அதற்காண்டி ஜெபிக்கலாம். நல்ல தகப்பனே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 ஏசப்பா. எக்ஸாம் எழுதுகிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிற ஏசப்பா. அப்பா, சிறு பிள்ளைகள்லேருந்து ஏசப்பா 10th 12th படிக்கிற பிள்ளைகள் வரைக்கும் நாங்கள் ஜெபிக்கிற இயேசுவே. ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் 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 ஏசப்பா. எல்லா பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதிங்க ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அப்பா, என் தேவன் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம். எல்லா பிள்ளைகளுக்கு வேண்டிய தைரியத்தை கொடுங்க, சுகத்தை கொடுங்க, பலத்தை கொடுங்க ஏசப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திரம். கடுமையான வெயில் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. இந்த வெயில்னால பிள்ளைகளுக்கு ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம். எந்த பலவீனமும் பிள்ளைகளை தாக்காதபடிக்கு அப்பா நீர் காத்து கொள்ளும்படிக்காய் ஜெபிக்கிற ஏசப்பா. அநேக பிள்ளைகள் வியாதிப்பட்டு இருக்கிறாங்க ஏசப்பா.
அநேக பிள்ளைகள் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஒரு விதமான அப்பா ஸ்தோத்திர ஃபீவர்னால கஷ்டப்படுறாங்க ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அதிலிருந்து எல்லா பிள்ளைங்களை விடுவித்து ஏசப்பா, பிள்ளைகள் நல்லபடியாக எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு கிருபை கொடுங்க ஏசப்பா. என்னென்ன தடைகள் இருக்குதோ அது எல்லாவற்றையும் நீங்கள் உடைத்து போட்டு ஏசப்பா ஸ்தோத்திர, பிள்ளைகள் ஜெயம் எடுக்கும்படிக்கு கிருபை பாராட்டுங்க ஏசப்பா. அநேக ஸ்கூல்கள் ஏசப்பா எக்ஸாம் முடித்த உடனே ஏசப்பா, அப்பா ஏசப்பா வீட்டுக்கு அனுப்புகிறாங்க ஏசப்பா. இந்த வெயில் நேரத்தில் ஏசப்பா பிள்ளைகள் வீடுகளுக்கு பத்திரமாக திரும்பி வரணும் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம். இந்த வெயிலில் வரும்போது பிள்ளைகள் சோர்ந்து போயிடுவாங்க ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. நீங்கள் தான் பலனை சுகத்தை ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கணும் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே நீங்கள் காத்துக்கொள்ளுங்க ஆசீர்வதிங்க ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. ஒவ்வொரு எக்ஸாம் ஹாலுக்குள்ளும் ஏசப்பா உம்முடைய பிரசன்னம் கடந்து சென்று ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் பலப்படுத்தட்டு ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம். எந்தெந்த கேள்விகள் எல்லாம் அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா எப்படி ஞானமாய் பதில் எழுதணும் என்பதை நீர் அப்பா ஸ்தோத்திர பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்கும்படிக்காய் ஜெபிக்கிற கூட இருக்கும்படிக்காய் ஜெபிக்கிற ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. எல்லா எக்ஸாம் ஹால்களையும் இந்த கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்குற ஏசப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. எல்லா சூப்பர்வைசர்களும் இந்த கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்குற ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. எந்த பிள்ளைகள் உடம்பு அப்பா ஸ்தோத்திரம் முடியாமல் சோர்வாக இருந்தால் அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஏசப்பா என்ன செய்ய வேண்டும், அந்த பிள்ளைகளை கவனித்து உற்சாகப்படுத்தி எழுதுவதற்கு ஏசப்பா அவர்களை அப்பா ஊக்கப்படுத்தும்படிக்கு ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அந்த பிள்ளைகளிடத்தில் நெகட்டிவாக பேசாதபடிக்கு ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கும்படிக்காய் அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் அவர்களோடு இருக்கும்படிக்காய் அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஆளுகை செய்யும்படிக்காய் நாங்கள் ஜெபிக்கிற ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திரம் நல்ல முறையில் இந்த பிள்ளைங்கள் ஏசப்பா இந்த வருஷத்தில் எக்ஸாம் எழுதி அப்பா நல்ல முறையில் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் இந்த அகாடமிக் இயரை முடிக்கிறதற்கு என் தேவன் இங்கே கிருபை கொடுங்க ஏசப்பா. எல்லா தடைகளையும் உடைங்க ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம். என்னென்ன தடைகள் இருக்குதோ எல்லாத்தையும் உடைத்து ஏசப்பா இந்த தேவன் எல்லா பிள்ளைகளையும் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் நீங்கள் ஆசீர்வதித்து அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. இந்த வருஷத்தில் ஏசப்பா ஒரு நல்ல ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா ஒரு ரிசல்ட் வர்றதுக்கு கிருபை கொடுங்க ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம். அப்பா விசேஷமாக 10th 12th ஏசப்பா பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிற ஏசப்பா. இல்லை ஞானம் அறிவு புத்தியை கொடுங்க, சுகத்தை கொடுங்க, பலத்தை கொடுங்க, ஆரோக்கியத்தை கொடுங்க ஏசப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா தைரியத்தை கொடுங்க ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. எல்லா வருஷத்தை காட்டில் ஏசப்பா இந்த வருஷத்தில் ஏசப்பா அப்பா எல்லா பிள்ளைகளும் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் நிறைய மதிப்பெண்களை எடுத்து ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. நிறைய மதிப்பெண்களை எடுத்து ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஜெயிக்கும்படிக்கு அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. பிள்ளைகளுக்கு வழி வாசல்களை உண்டு பண்ணும்படிக்காய் நாங்கள் ஜெபிக்கிற ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. நம்முடைய கரத்தில் எல்லாவற்றையும் தருகிற நீங்கள் பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க, ஆசீர்வதிங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிற நல்ல பிதாவே, ஆமென்.